किसान के बिना व्यापारी अधूरा है, हमें उनके साथ आना ही पड़ेगा, हमारा चोली दामन का साथ है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ यार। हम ये चाहते हैं कि दोनों के बीच के जो मीडिएटर्स हैं, जो हमें महसूस हुआ है, वो ना तो सरकार उनको समझा पा रही है और ना किसान उनको समझा पा रहे हैं। हाँ जी, लेट हो गए जी, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। देखो साहब, दुकानदार जो है वो अन्नदाता के साथ खड़ा है और दुकानदार अन्नदाता के बिना अधूरा है। आज इतने महीने हो गए हैं लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच में कोई अभी तक सफल वार्ता नहीं हुई और ये ख़त्म नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि दोनों के बीच के जो मीडिएटर्स हैं, जो हमें महसूस हुआ है, वो ना तो सरकार उनको समझा पा रही है और ना किसान उनको समझा पा रहे हैं, जबकि दोनों अपनी मूंछ का बाल समझ के जो है ना सब आपस में लड़ पड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार हमें मध्यस्थ बनाए तो हम दोनों को बैठ के समझा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ये समझता हूँ हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स हैं कि 24 घंटे में इसका रास्ता निकल सकता है और ये शांतिपूर्वक तरीके से किसान इज्जत के साथ में अपने घर जाएं और सरकार भी इज्जत के साथ अपनी सरकार चलाए। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो आज 8-8, 9-9 महीने से सड़कों पे पड़े हैं, सर्दी गर्मी के अंदर मर रहे हैं और हम उन्हें पूछे नहीं है। ये नहीं हो सकता। व्यापारी के बिना, किसान के बिना व्यापारी अधूरा है, हमें उनके साथ आना ही पड़ेगा, हमारा चोली दामन का साथ है। वो अपनी फसल बेचने हमारे यहाँ आते हैं, दुकानों पे आते हैं, तो अगर आप ये समझिए कि वो नहीं आते तो हमारा भी व्यापार इफेक्ट होता है। आप उनको किस प्रकार से सपोर्ट करें और क्या जिस प्रकार भी वो चाहेंगे हम उनका समर्थन देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। सरकार भी चाहेगी जिस तरीके से कि इन किसानों के साथ में समझौता हो। इनको समझाने की बात है, चाहे इनको समझाने की है, चाहे इनको समझाने की, हम दोनों को समझाने को तैयार हैं। जब भी उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठना पड़ा तो बैठेंगे। ये पंजाब के हैं, पूरे पंजाब, बिल्कुल पंजाब के हैं, और सारे व्यापारी इसके अंदर, हम क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी, देश के सारे व्यापारी चाहते हैं कि किसानों का झगड़ा बहुत हो गया, इसको समाप्त किया जाए। उसके अंदर हम पहले आ रहे हैं और इसके अंदर हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा व्यापार शांतिपूर्वक चले। आज कपास नहीं आएगा तो कपड़ा नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा तो हमारी सारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सारी दिक्कत होगी। तो इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से लिए हम पहले आगे आए हैं कि हम इन दोनों के बीच में, यदि आप चाहेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है, 24 घंटे के अंदर हम इसका समाधान कर सकते हैं। आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि आपके एक्सपर्ट तो थक गए, सरकार थक गई इनको समझा के, और किसान भी इनको समझा के थक गया। आखिर कोई हल तो होगा ना साहब, इसका हल तो निकालना पड़ेगा हम सबको बैठ के। ये भी हमारे भाई है और सरकार जो चुनी हुई है वो भी हमारे वोटों से ही चुनी हुई है, समझाना पड़ेगा हमें। जब भी प्रोटेस्ट में बैठना पड़ेगा तो प्रोटेस्ट में बैठोगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये आप कैसे कह सकते हो नहीं लेंगे? आपने हमारा अभी फॉर्मूला तो समझा ही नहीं है। दोनों के बीच में हम बैठ के जब मध्यस्थता कराएंगे, नहीं होगा उसका जवाब हम उसके बाद देंगे ना। हमें तो इतना नहीं, मेरी बात सुनिए, हम इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं कि यदि सरकार व्यापारियों को, खास तौर से दुकानदारों को मध्यस्थ बनाती है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनको अगर मध्यस्थ बनाती हैं तो हम इसका समाधान निकाल लेंगे। सर, जब भी रोड पर प्रोटेस्ट करेंगे उनके साथ बैठोगे, प्रोटेस्ट किन के साथ? किसानों के साथ। अगर जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ बैठेंगे हम।
ठीक है सर। अगर आज किसान कोई गलत काम करते हैं सरकार के साथ में, या सरकार इनको जूते मारती है, डंडे मारती है, गोलियां चलाती है, हम इनके साथ खड़े होंगे। ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਨੇ, ਟਰੇਡਰਾਂ ਨੇ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ 7 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਜਾਂ ਜਬ ਜਾਗੋ ਤभी ਸਵੇਰਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜੱਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸਰ ਜੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਕੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕਨ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜੱਥਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਰੁਕਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨੀ ਵਪਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੀ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ, ਹੋਲਸੇਲਰਸ, ਟਰੇਡਰਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।